या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आपण हा चॅनल अजून सबस्क्राईब केला नसेल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांनाही त्यांचा फायदा होईल असे पहा. ओके, आजचा दिवस आहे 25वा ब्रिज कोर्स फॉर 10th सब्जेक्ट मॅथमेटिक्स पार्ट 1 टॉपिक लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स सब टॉपिक कन्सेप्ट ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन अँड फाइंड देअर सोल्युशन्स. आता या ठिकाणी त्याच्या संकल्पना पाहिजेत आपल्याला एक सामायिक समीकरणाच्या, ते आपण आता पाहूयात. ओके, डे 25 क्लास 10th सब्जेक्ट मॅथमेटिक्स पार्ट 1 टॉपिक इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स सब टॉपिक concept of simultaneous equation and find their solutions. Competency statements or learning outcomes. Student able to explain concept of simultaneous equation. Student will be able to give the various examples of simultaneous equations. Student will be able to find the solution of the simultaneous equation by elimination method. Elimination method या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे आहे. ओके, let's revise. Find the solution of the following equations in 2 variables. Okay, first equation x plus y equal to 14. आता x plus y equal to 14 याच्या आधी आपण 24वा जो डे झाला 24th डे मध्ये आपण पाहिलेला आहे. जर linear equation in 2 variables having infinite many solutions, that means the values of the x and y satisfy the condition x plus y means x plus y equal to 14. Any pair of the number satisfy this condition is the solution of that equation in 2 variables. Okay, या ठिकाणी याचं सोल्युशन पाहायचं आपल्याला काय ते पहा. सोल्युशन ऑफ द अबोव इक्वेशन आर 9 and 5, 7, 7, 8 and 6, 4 and 10, -1 and 15 and so on. आता या ठिकाणी पहा, ही x ची व्हॅल्यू आहे, ही y ची व्हॅल्यू आहे, x ची व्हॅल्यू आहे, y ची व्हॅल्यू. या कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का पहा. x 9 plus 5 14, 7 plus 7 14, 8 plus 6 14, 4 plus 10 14, -1 15 means -1 plus 15 equal to 15 minus 1 14. सर्व कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. दॅट मीन्स द सोल्युशन ऑफ this equation x plus y equal to 14. Okay, then second equation x minus y equal to 2. Then solution of the above equations are 7 5 0 -2 8 6 -2 -4 5.2 3.2 and so and so. इथे पहा, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते का पाहिजे. 7 minus 5 2, 0 -2 means 0 minus plus येईल equal to 2. ओके, या ठिकाणी 8 minus 6 2 येईल, -2 minus in bracket -4 equal to -2 minus again plus 4 equal to 2. म्हणजे हे सुद्धा कंडिशन सॅटिस्फाय द्यावे. 5.2 and 3.2 means 5.2 minus 3.2 equal to 2 minus 2 0, 5 minus 3 2 means this also satisfy these conditions. These two numbers are satisfy this condition. या दोन नंबर साठी जी कंडिशन दिली आहे ती सॅटिस्फाय होते. म्हणजे these are the solution of the x minus y equal to 2. Okay, if we think of about two equations, then they have 8 and 6 as the common solution. Now we will see new concept related to this relation of the two
इक्वेशन्स. आता या दोन इक्वेशन मध्ये 8 आणि 6 या हे दोन सोल्युशन जे आहेत ते काय त्या दोघांमध्ये कॉमन आहेत. म्हणजे जे याचे दोन इक्वेशनचं कॉम्बिनेशन केलं का ते सायमल्टेनियस इक्वेशन तयार होईल. आणि सायमल्टेनियस इक्वेशन हॅविंग ओनली वन सोल्युशन और युनिक सोल्युशन. आता आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन पाहिजे. इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. फर्स्ट, simultaneous equations. Two linear equations in two variables having the same variables are together are called as simultaneous equation. Two linear equations in two variables having the same variables are together are called simultaneous equation. म्हणजे तो कोणते दोन लिनियर इक्वेशन असतील टू व्हेरिएबलची त्यांच्यामध्ये व्हेरिएबल सेम असतील तर ते एकत्र त्याला काय म्हणायचं सायमल्टेनियस इक्वेशन. फॉर एक्झाम्पल नाउ let us enjoy following activity based on the above concept. Find two numbers whose sum is 34 and difference is 12. आता या ठिकाणी दोन इक्वेशन आपल्याला तयार करायला लागतील. पहा आता या ठिकाणी x and y ही व्हेरिएबल्स वापरायचे. x is the greater number, y is the smaller number. That means x is greater than y by the given condition whose sum is 34. म्हणजे आपल्याला मॅथमॅटिकल मध्ये कन्वर्ट करा. x plus y equal to 34. Difference between these two numbers is x minus y equal to 12. तर या ठिकाणी हा 34. मग यात इक्वेशन दिलेले आहेत आपल्याला ते x plus y equal to 34 and x minus y equal to 12. आता याचं आपलं सोल्युशन काढायचं. पहा कसं काढायचे. दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजे तर त्याला आपण सोल्युशन ऑफ द गिवन सायमल्टेनियस इक्वेशन. ऍडिशन या ठिकाणी पहा कोएफिशियंट ऑफ दिस y इज सेम अँड साइन इज अपोजिट. कोएफिशियंट सारखा आणि चिन्ह वेगळे तर बेरीज करा. काय होईल पहा ऍडिशन केले x plus x 2x. y plus minus y कॅन्सल होईल. इथे किती 6 46. Then x equal to 46 divided by 2. Then x equal to 23. म्हणजे तुम्ही आता 20 x ची व्हॅल्यू 23 मिळाली तर मग आता या इक्वेशन 1 किंवा 2 मध्ये पुट करा. म्हणजे 23 plus y equal to 34. Then y equal to 34 minus 23 equal to 4 minus 3 1 and 3 minus 2 1. म्हणजे आपल्या याचं सोल्युशन सेट काय मिळाला 23 and 11. ओके. दोन्ही इक्वेशन सॅटिस्फाय होतात बघा. 23 plus 11 34. 23 minus 11 equal to 12. दोन्ही कंडिशन these two conditions satisfies. Then these are the solution of the given simultaneous equation. या पद्धतीने आपल्याला सायमल्टेनियस चे सोल्युशन काढता येईल. ओके. मग या ठिकाणी 23 and 11. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 45 and difference is 17. आता आपल्याला x and y व्हेरिएबल घ्या. Then x plus y equal to 45 and x minus y equal to 17. हे सॉल्व केलं तर आपल्याला त्याची व्हॅल्यूज मिळतील 31 and 14. बघा ऍडिशन करा 31 plus 14 45 31 minus 14 17. दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. दिस इज द सोल्युशन ऑफ दिस टू इक्वेशन्स. ओके. ऍक्टिव्हिटी थर्ड फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 16 and the difference is 22. आधी जे सोडवले पहिले सोडवले त्याच पद्धतीने आहे. आता या ठिकाणी x is the greater number, y let x is the greater number, y is the smaller number. Therefore the by first condition whose sum is 60 means x plus y equal to 60. Second condition is difference between these two numbers is 22. That means x minus y equal to 22. आता हे सॉल्व केलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल त्याचं 41 and 19. 41 plus 19
60. 41 minus 19, 21. This is the solution of these equations. These two numbers are 41 and 19. म्हणजे या दोघांचा डिफरन्स घेतला तर 22 येईल, ऍडिशन केली तर 60 येईल. हे जे आहे ते सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन. म्हणजे या दोन्ही इक्वेशनचं कंडिशन म्हणजे जे कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजे तरच ते दोन नंबर काय असतात त्याचे सोल्युशन असतात. सायमल्टेनियस इक्वेशन हॅविंग अ युनिक solution and one or only one solution. Okay, then second, examples of simultaneous equations. The examples of simultaneous equations: x plus 2y equal to 5, 3x plus 2y equal to 7, and 2x plus y equal to 8, 5x plus 2y equal to 12, 3x plus y equal to 5, 2x plus 2y equal to 1, and last 3x minus 4y equal to 15, x plus y equal to 2. These are the examples of simultaneous equation. हे दोन कॉम्बिनेशन मध्ये आली की याला काय म्हणतो आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणतो. याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स सेम आहेत, x आणि y. टू व्हेरिएबल्स आहेत म्हणजे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स सिमिलरली या ठिकाणी आहेत. ओके, then next, to find the solution of the simultaneous equation by elimination method. आता त्यातला एक व्हेरिएबल आपल्याला एलिमिनेट करायचा आहे, त्यावरून काय करायचं आहे, व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. ओके, we have learned what is simultaneous equation are. Now we will see how to find solution of this simultaneous equation by elimination method. आपण simultaneous equation म्हणजे काय शिकलो आहे, combination of the two linear equations with same variables. These equations are called as simultaneous equation. Simultaneous equation having unique solution. एकच त्याला उकल असतो हे लक्षात ठेवा. आता फॉर एक्झाम्पल सॉल्व 2x plus y equal to 5, 3x minus y equal to 5. Okay. Solution: 2x plus y equal to 5, equation number 1. 3x minus y equal to 5, equation number 2. Observe this equation. Here coefficient of y in equation 1 and coefficient of y in equation 2 are same and signs are opposite. Then the adding these two equations. जर coefficient सारखे असेल साइन डिफरंट असेल तर या अशा काय करायचे त्याचे ऍडिशन करायचे म्हणजे एक ऑटोमॅटिक आपले x y कॅन्सल होईल, x ची व्हॅल्यू काढता येईल. By adding equation 1 and 2. Okay, 2x plus y equal to 5 and adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. 2x plus y equal to 5, 3x minus 5 minus y equal to 5. The addition 2x plus 3x, 5x plus y plus minus y cancel with 0. 5 plus 5, 10. Then x equal to 10 divided by 5. X equal to 2. 5 ने डिवाइड करायला म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती आली 2. Then put substitute x equal to 2 in equation 1. Equation 1 is 2x plus y equal to 5. Put the value of x. X is value put करा. काय येईल पहा 2 into 2 4 plus y equal to 5. Y equal to 5 minus 4. हा 4 या बाजूला ट्रान्सफर केला प्लस मायनस होईल. Then y equal to 1. This is the value of x and value of y. Then the solution here 2 and 1 is the common solution of the two given equations. आता या दोन व्हॅल्यू साठी इथं सॅटिस्फाय होतं का नाही पाहिजे, आपलं उत्तर चुकलं का बरोबर टॅली करायचं असेल तर यामध्ये किंमत ठेवून बघा 2x plus y equal to
5. ओके, आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू 2 ठेवा, 2 into 2 plus y equal to 1 equal to 4 plus 1 equal to 5. म्हणजेच ही जी लेफ्ट साइड आलेली आपली. आता सेकंड पहा, 3x minus y equal to 5. या ठिकाणी पहा, x ची व्हॅल्यू आहे 2, 3 into 2 minus y ची व्हॅल्यू 1 equal to 3 into 2, 6 minus 1 equal to 5. म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही कंडिशन या ठिकाणचे सॅटिस्फाय होतात. दॅट मीन्स 2 and 1 इज द कॉमन सोल्युशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. म्हणजे हे सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन या पद्धतीने आपल्याकडे. चुकलंय का बरोबर आहे उत्तर तुम्ही टॅली करू शकता या ठिकाणी या x आणि y ची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये ठेवून. ओके, solve 3x plus y minus 5 equal to 0 and 3y plus 2x equal to 1. आता या ठिकाणी थोडा क्रम चेंज केला, x ला इकडे घेऊन टाका, -5 तो या बाजूला घ्यायचा आहे बघा. So 3x plus y minus 5 equal to 0. We will transfer the constant term -5 from left to right side. Therefore 3x plus y equal to 5. हा जो आहे तो या बाजूला ट्रान्सफर केला, इक्वेशन नंबर 1. ओके, देन सेकंड 3y plus 2x equal to 1. आता इथं फक्त इंटरचेंज करा, x ठिकाणी y ठिकाणी 2x ठिकाणी 3y न्या, 3y ठिकाणी x न्या. म्हणजे राईट अबो इक्वेशन रिअरेंजिंग द टर्म, रिअरेंज करायचे टर्म म्हणजे 2x plus 3y equal to 1 इक्वेशन नंबर 2. आता या ठिकाणी कोएफिशियंट ऑब्झर्वेशन जर केलं आपण, याचा x चा कोएफिशियंट सेम नाही आणि y चा कोएफिशियंट सेम नाही, म्हणजे आपल्याला एलिमिनेट करण्यासाठी मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके, since coefficient of the none of these terms are same, to eliminate one of the term from the both equation we will equalize the coefficient. आता हे जे आहेत जर असं असेल तर काय करायचं पाहिजे, याच्या सॉरी हा जो इक्वेशन 2 आहे त्याच्या y च्या कोएफिशियंट ने इक्वेशन 1 ला मल्टिप्लाय करायचं आणि याच्या इक्वेशन 1 च्या आणि इक्वेशन 2 ला मल्टिप्लाय करायचं. 1 असल्यामुळे काहीच फरक पडणार नाही. ओके, multiplying by equation 1 by equation 3. okay, and 3x into 3 plus 3 into y equal to 5 into 3. Then 3 into 3 9x plus 3y equal to 15, equation number 3. Then now subtract equation 2 from equation number 3. Then equation 3 काय बा 9x plus 3y equal to 15. Then equation 2x plus 3y equal to 1. equation 2 1 आहे. आता या ठिकाणी मायनस करायचं आपल्याला, म्हणजे मायनस करताना इथं हे जर मायनस केलं तर याचे साइन चेंज होतात. प्लस इथं प्लस आहे तर इथं मायनस होईल, प्लस मायनस मायनस होईल. म्हणजेच या ठिकाणी काय होईल, 3 कॅन्सल होईल. 9 minus 2x 7x. देन x equal to 14 divided by 7. then x equal to 2. ओके, तर 7 ने तर डिवाइड करायचं आहे. सबस्टिट्यूट x equal to 2 in equation number 1. इक्वेशन 1 काय पहा 3x plus y equal to 5. आता x ची व्हॅल्यू आता या ठिकाणी पुट करा, काय येईल पहा 3 into 2 plus y equal to 5. 3 into 2 6 plus y equal to 5. 6 ला ट्रान्सफर करा या साइडला, काय येईल पहा y equal to 5 minus 6 आहे. 5 minus 6 means आता 6 ही मोठी संख्या, त्याचं साइन मायनस आहे, म्हणजे 6 मधून 5 घालवा आणि मोठ्या संख्येचे चिन्ह त्या मायनस येईल, म्हणून y equal to -1. therefore 2 and -1 is the solution of the both equation. हे जे आहे त्याचं सोल्युशन म्हणजे 2 आणि -1 साठी दिलेली दोन्ही इक्वेशन काय होतात, सॅटिस्फाय होतात, म्हणून हे त्याचे काय आहेत सोल्युशन्स आहेत. ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इक्वेशन फॉर्म. इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहायचे आहेत. काय पहिला, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 58 and their difference is 4. आता ही दोन कंडिशन आहेत. सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 58 and difference 4. let us x be the greater number and y be the smaller number. by
given condition, sum of these two numbers is 58, means x plus y equal to 58. ही तुम्हाला मॅथमॅटिकल मध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता आलं पाहिजे. सम ऑफ या दोघांचं सम आहे x plus y. Then difference between these two is 4. Therefore x is greater. Therefore x minus y equal to 4. इक्वेशन नंबर 2. या पद्धतीने आपल्याला कन्वर्जन करता येईल. ही आपल्याला पुढे लेखी उदाहरण सोडवण्यासाठी महत्त्वाचं आहे, वर्ड प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी. ओके. देन सेकंड, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 74 and their difference is 10. आता या ठिकाणी परत let x be the greater number and y be the smaller number. किंवा m आणि n वापरायचं असेल, m आणि n वापरायचं या ठिकाणी. let m be the greater number, n be the smaller number. Okay. By given condition, m plus n equal to 74, equation number 1. Second condition, difference between these two numbers is 10. That means m is greater than m. Therefore m minus n equal to 10 is the equation number 2. Okay. Third, sum of two numbers is 56 and their difference is 18. Let p be the greater number and q be the smaller number. q be the smaller number. Okay. ह्या तुम्ही कुठले म्हणजे अल्फाबेट्स वापरू शकता A to Z मधले. ओके. बाय फर्स्ट कंडिशन, सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 56. therefore by given condition p plus q equal to 56. हे गणित रूपांतर झालं त्याचं इक्वेशन फॉर्म मध्ये. मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन मध्ये आपण कन्वर्ट करतो. डिफरन्स बिटवीन दिस टू नंबर्स इज 80. therefore p minus q equal to 80. 18. p minus q equal to 18. ओके. या ठिकाणी 18 आहे. And question number 2, solve the following simultaneous equations. First, x plus y equal to 4, 2x minus 5y equal to minus 1 equal to 0. Then solution, x plus y equal to 4, equation number 1. Then 2x minus 5y minus 1 equal to 0. rearrange करायचं आपल्या या ठिकाणी. हा -1 या बाजूला ट्रान्सफर करा. 2x minus 5y equal to 1. म्हणजे हा 2 जातो या बाजूला ट्रान्सफर, मायनसचा प्लस होईल. इक्वेशन नंबर 2. आता ऑब्झर्व करा, या ठिकाणी कुठल्याच कोएफिशियंट सेम नाही, म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, y चा किंवा x चा कोएफिशियंट सेम करून एक व्हेरिएबल यातने एलिमिनेट करायचं आहे. म्हणजे त्याचा कोएफिशियंट एलिमिनेट करून ऑपोजिट साइन असतील तर ते कॅन्सल होतील. ओके. मल्टिप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय 5. तर याला y चा कोएफिशियंट आपल्याला सेम करायचं, म्हणून याला किती मल्टिप्लाय करायचं, 5. म्हणजे काय, 5x plus 5y equal to 20 येईल. 5x plus 5y equal to 20. 4 into 5. इक्वेशन नंबर 3. Then now adding equation 1 and 3. 1 and equation 3. Okay. Equation 3. Adding equation 1 and 3. आता या ठिकाणी ऍडिशन करायचे आपल्याला. पहा, 5x plus 5y equal to 20, 2x minus 5 equal to 1. ऍडिशन काय येईल पाहिजे या ठिकाणी, प्लस मायनस 5y, y हा एलिमिनेट झाला, म्हणून 7x equal to plus 0 equal to 21. then x equal to 21 divided by 7, x equal to 3. 7 ने डिवाइड केलं आपल्या इथं 7 as 3, 21. इथं x equal to 3. Put this value in equation number 1. Equation number 1. Equation 1 is x plus y equal to 4. X plus y equal to 4. Put the value of x. X equal to 3 plus y equal to 4. Then y equal to, याला ट्रान्सफर करा या साइडला, y equal to 4 minus 3. Therefore y equal to 1. Then 3 and 1 is the solution of the both
इक्वेशन्स किंवा सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता आपल्याला उत्तर चुकले का बरोबर आहे ते टॅली करू शकता. या ठिकाणी पहा, इक्वेशन फर्स्ट काय, x + y = 4. आता राईट हँड साइड 4 आली पाहिजे. इथे किती पहा, x = 3, y = 1 = 4. म्हणजे लेफ्ट राईट साइड सारखे आहे त्याचा अर्थ उत्तर बरोबर आहे. किंवा सेकंड इक्वेशन करून पहा, 2x - 5y = 1. काय पहा, 2 × 3 - 5 × 1, y ची व्हॅल्यू 1 आहे. इकडे पहा 6 - 5 = 1. म्हणजे ही लेफ्ट राईट साइड 1 आहे, ही सुद्धा कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, म्हणजे आपण उत्तर काढलेलं बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही पेपरमध्ये परीक्षेमध्ये सुद्धा तुम्ही तुमचं उत्तर टॅली करू शकता. ओके. नेक्स्ट इक्वेशन, 4x - 3y - 17 = 0. 5x - y = 13. Solution. Then 4x - 3y - 17 = 0. रिअरेंज करायचे ते आपल्याला, म्हणजे 17 आहे तो ट्रान्सफर करा राईट साइडला. ओके. म्हणजे 4x - 3y = 17, इक्वेशन नंबर 1. Then second, 5x - y = 13. 5x - इक्वेशन नंबर 2. या ठिकाणी कोएफिशियंट सेम नाहीत. मग आता मल्टिप्लाइंग बाय इक्वेशन सेकंड बाय 3. तर यात y चा कोएफिशियंट सारखा करायचा आणि याला आपल्याला या करण्यासाठी सेकंड जो आहे इक्वेशन त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. ओके. मग काय पहा, 5x × 3 - 3y = 3 × 13. Then 5 × 3 15, 3y = 3 × 13 39, इक्वेशन नंबर 3. आता या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर याचा जो कोएफिशियंट आहे मग इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 1 कम्पेअर करा. त्याचं y चा कोएफिशियंट 3 आहे, इथेही 3 आहे. सबस्ट्रॅक्शन केलं की आपोआपच एकाचा प्लस होईल आणि कॅन्सल होईल. ओके. नाउ सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3. आता इक्वेशन 3 मधून इक्वेशन 1 मायनस करायचं. ओके. या ठिकाणी बघा, 15x - 3y = 39 and 4x - 3y = 17. ओके. आता या ठिकाणी मायनस होताना साइन ह्याची चेंज होतात, म्हणजे तो प्लस आहे ते मायनस होईल, मायनस आहे ते प्लस होईल आणि हे मायनस होईल. ओके. -4x + 3y - 17. या ठिकाणी 15x - 4x 11x हे कॅन्सल होतील, 0 होईल. 39 - 17 22. डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड. x = 22 डिवाइड बाय 11. x = 2. 11 as 2 22. Then substitute x = 2 in equation number second. इक्वेशन नंबर सेकंड पहा, मध्ये यामध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे. म्हणजे 5x - y = 13. पुट द व्हॅल्यू ऑफ x. x ची व्हॅल्यू यात ठेवून द्या. म्हणजे 5 × 2 - y = 13. Then 5 × 2 10 - y = 13. Then -y = 13 - 10. हा जो 10 आहे तो त्या बाजूला ट्रान्सफर करायचा आहे. म्हणजे -y = 13 - 10. Then -y = 3. आता साइन चेंज करा किंवा -1 ने डिवाइड केले तरी साइन चेंज होईल. Then y = -3. y ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला आणि x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी मिळालेली आहे. म्हणजे त्याचं सोल्युशन काय येईल पहा या ठिकाणी, 2 and -3 is the solution of the both the equation किंवा solution of the given simultaneous equations. ओके. त्या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. तुम्ही टॅली करू शकता या ठिकाणी. ओके. Then equation number 3, 2y - x = 0, 10x + 15y = 105. Solution. Then 2y - x = 0, rearrange करा. x - 2y = 0. हे ट्रान्सफर या बाजूला केले तर या बाजूला x - 2y = 0, इक्वेशन नंबर 1.
देन 10x plus 15y equal to 105. इथेही बघा कोएफिशियंट सेम नाहीत. y चा कोएफिशियंट या ठिकाणी सेम करून घ्या. मल्टिप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 बाय 10. Then 10x minus 10 into 2y equal to 10 into 0. Therefore 10x minus 20y equal to 0. Equation number 3. Then now subtract equation 3 from equation number second. आता हा जो आहे तो सेकंड मधून मायनस करायचा आहे, म्हणजे काय पहा 10x plus 15y equal to 105 आणि इक्वेशन थर्ड 10x minus 20y equal to 0. सबस्ट्रॅक्शन करा. ओके, या ठिकाणी सबस्ट्रॅक्शन केले साइन चेंज होतील. इथं प्लसचं मायनस होईल, मायनसचं प्लस होईल आणि इथं मायनस प्लसचं मायनस होईल, म्हणजे जिथं 10 10 कॅन्सल होईल. राहील काय पहा इथं 35y equal to 105. Then y equal to 105 divided by 35. Y equal to 3. 35 into 3 105 105. Okay, then substitute y equal to 3 in equation number 1. Okay, equation number 1 काय पहा, equation number 1 x minus twice y equal to 0. Put x y equal to 3. Then x minus 2 into 3 equal to 0. Then x minus 6 equal to 0. हे ट्रान्सफर करा या साइडला. x equal to 6. आता या ठिकाणी आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यू मिळाले x आणि y च्या. Then the solution of the simultaneous equation of both equation is 3 6 and 3. x ची व्हॅल्यू प्रथम लिहायचे. x 3 6 and 3 is the solution of the both equation or solution of the simultaneous equation. ओके, या पद्धतीने हे सोडवायचे आहेत. तुम्हाला याचा स्क्रीनशॉट घेता येईल. या ठिकाणी आपला या आजच्या दिवसाचा ब्रिज कोर्सचा सिलेबस संपलेला आहे. तुम्ही चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांना फॉरवर्ड करा, सर्वांना याचा फायदा होईल. आणि 30 तारखेला यावरती आपली टेस्ट असेल. ओके.